एक परिवार त्रेन कुल दा खंडूर साहब जी की धरती ते रहिंदा है, जिन्हां दे घर दे मुखी हन बाबा फेरूमल जी। बाबा फेरूमल जी दे गृह विखे 1504 ईस्वी विच माता दया कौर जी की कुख तो एक बच्चे का जन्म हुंदा है, जिसका नाम माता पिता भाई लैणा जी रखते हैं। जदों लैणा जी का जन्म होया, प्रकाश होया, उस वेले बाबा फेरूमल अपने परिवार के नाल मत्ते की सरां रहिंदे हन। मत्ते की थां उजड़ जाती है, उत्थों आप जी नगर छड़ के खंडूर साहब जी की धरती ते आ जाते हैं। खंडूर साहब की धरती ते आप जी छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हुए आप जी नाल नाल वैष्णो देवी की यात्रा ते जाते हैं और अपने नाल इलाके के लोगों नूं नाल लैके जाते हैं। जत्था लैके जाते हैं, उस जत्थे की अगवाई करते हैं। आप जी के घर विच जम्मी संतान भाई लैणा जी जदों वो लगभग 15 सालां दे हुंदे हन ते उन्हां दा विआह माता खीवी जी के नाल कर दिता जाता है। आप जी अपने परिवार के नाल रहंदे हुए खंडूर साहब कृत बिरत भी करते हैं ते कई बारी पिता जी के नाल वैष्णो देवी की यात्रा ते जाते हैं जत्थे नाल। परमात्मा की करनी 1526 ईस्वी विच आप जी के पिता अकालवश हो जाते हैं। उस वेले आप जी की उम्र 22 साल है। आप जी के पिता जदों अकालवश होंदे ने, उस तो पहला आप जी नूं ये गल कही जाती है कि जिस तरह आप जी ने परिवार के गुजरान वास्ते कृत करनी है, नाल नाल ही अपने जत्थे नूं लैके तुसी हर साल वैष्णो देवी जाना है। सो अपने पिता के बचनों नूं कमांदे हुए भाई लैणा जी जिथे अपनी दुकानदारी करते हैं, कृत करते हैं, उत्थे नाल नाल हर साल वैष्णो देवी की यात्रा ते जाते हैं। 6 साल लगातार आप जी 1526 तो लैके 1532 तक लगातार यात्रा ते जाते रहे। 1532 दे विच आप जी दे नाल एक घटना वापरी कि अमृत वेले जदों आप जी जंगल पानी नूं जा रहे सन खेतां वल, तां नगर दे विच एक भाई जोध नाम का गुरसिख रहिंदा सी, जिहड़ा अमृत वेले आसा की बाड़ दी बाणी पढ़ रहा सी ते अमृत वेले का वक्त सी। उस वेले बड़े मिठे बोल भाई लैणा जी के कन्नां दे विच पए। उन्होंने वचन सुने, पौड़ी जित सेविया सुख पाईए, सो साहिब सदा संभालीए। जित कीता पाईए आपना सा काल बुरी क्यों घालीए। मंदा मूल ना कीची दे लंबी नदर निहालीए, जो साहिब नाल ना हारीए ते वेहा फासा टालीए, किछ लाहे उपर घालीए। दे पावन वचनां नूं सुनिया ते अंदर इन्हां वचनां ने झंजोड़ के रख दिता कि जित सेविए सुख पाईए, सो साहिब सदा संभालीए। वो साहिब कौन है जिन्हों सेव के सुख मिलता है, तो वह सुख किहो जिहा। तो इन्हां वचनां ने जदों अंदर नूं झंजोड़िया तो भाई जोत जी नूं पुछया भी ये बाणी किसदी है। तो भाई जोत जी ने बड़े निमरता विच दस्या कि यह बाणी जगत गुरु धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की उचारण की हुई है। मैं उन्हां दा सिख हाँ ते ये बाणी पढ़न का सानू हुक्म है। इस वेले वो करतारपुर साहब रहते हैं। सो प्यार वाली साध संगत, इस तरीके दे नाल बाबा लैणा जी के मन विच गुरु नानक पातशाह जी के मिलाप की खिच पैदा होंदी है।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਿਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੋਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਆਟਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-3 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, 2 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸਨੇ 2 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦਾਲ ਬਚੀ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਧੀ ਦਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਪ ਛਕਿਆ, ਅੱਧਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਿਓਂ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇਵੀਆ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੰਬਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜੇ, ਝਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪੁਰਖਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਦਾਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਾਹਿਓਨ ਦੁਨੀਆਈ ਆਖੇ ਕੇ ਕਿਉਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੇਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1539 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਯੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਖੁੱਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਮਾਯੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾ ਰੋਏ ਜਾਨ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਿਦਕ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਾੜਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।